పుస్తకము పఠించితిని పూర్తిగా చూచితి సర్వశాస్త్రము నిస్తులమైన విద్యలను నేర్చితినంచును గర్వమేలా నిస్తులమైన విద్యలను నేర్చితినంచును గర్వమేలా నీ హస్తయుగంబు మోర్చి పరమాత్ముని భక్తితో కొల్వలేని ఈ ప్రస్తుత విద్యలన్నీయును దాత్రి నిరర్థకము కద మానవా నిస్తులమైన విద్యలను నేర్చితినంచును గర్వమేలా నీ హస్తయుగంబు మోర్చి పరమాత్ముని భక్తితో కొల్వలేని ఈ ప్రస్తుత విద్యలన్నీయును దాత్రి నిరర్థకము కదా మానవా మానవా మానవా. Feeling that you have read all the books, that you have known fully all the contents of the Shastras, and feeling that you have learnt all the branches of learning, why feel proud if you cannot fold your hands in humility and pray to God with devotion? All your present knowledge and education will become useless if you cannot do this pray to God, O man. ఎంఏలు బిఏలు పాసయి వచ్చియు పెరుగాంచిన పెద్దవారలైనా ఎంఏలు బిఏలు పాసయి వచ్చియు పెరుగాంచిన పెద్దవారలైనా సంపదలుండియు సద్దాన పరులైన పుడమికి తినిగన్న పుణ్యులైన ఆయురారోగ్యంబు అనవరతంబుండి పరిపూర్ణ బలులగు వారులైన సతతంబు జపములు తపములు చేయుచు వేదంబులను నేర్పు విప్రులైన సాటిరారు ఏనాటికి భక్తులకు ఏనాటికైనా దైవ భక్తులు కానిదే రాదు శక్తి. ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరచు ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరచు సాధు సద్గుణగణ్యులవు విద్యార్థులారా సాధు సద్గుణగణ్యులవు విద్యార్థులారా. Although one passes MA and BA and may be an elder and have earned a lot of reputation in his own field, although one has wealth and has given freely of his wealth and acquired a position of importance, and although one has good health and a long life and a complete life, and one may have had japas and undertaken learning of Vedas and become a scholar, yet one is never equal to a devotee who at all times has devotion to God. At no time can these two be equal. What other truth can I convey to you, you good students who have good qualities and who are sitting in this audience? చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి మడిడి తన్నెరుగడు మందమతుడు. Having learnt all that can be learnt, those good people in their minds, unless they have discriminating power, they are no good. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. Whatever you may learn and whatever good qualities you may acquire, you cannot get rid of the meanness that is in you.
తరచి చదువు చదువ తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. All education can only make you argumentative, but can never give you the totality of knowledge. చదువు చదువు చదివి చావంగనేటికి చావులేని చదువు చదువవలయు. What is the use of reading, learning everything? Really, one should learn that which will give you freedom from death. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యాభిమానులారా, విద్యా పోషకులారా, గడచిన యుగముల కంటే ఈ కలియుగములో కడతేరుటకు అనేక సులభ మార్గములున్నవి. Divyatma Swarupas, students, promoters of education and educators, more than other yugas which have gone behind, in this Kali Yuga, there are several methods by which you can attain success. వివేకమా కావలసినంత ఉన్నది. Viveka, or the discriminating power, is available in plenty. విద్యయా గరుపుటకు వేలాది కళాశాలలున్నవి. Education, yes, you have thousands and millions of colleges where you can be educated. ధనమా ఆర్జించుటకు అనేక సులభోపాయములు కలవు ఈ జగత్తునందు. If we talk of wealth, there are many easy ways of earning wealth in this world. కానీ మానవుడు ఇన్ని విధములైనటువంటి అనుకూలము నుండినప్పటికీ శాంతికి నోచుకొనలేకపోతున్నాడు. But man, while having so many methods and comforts at his hand, he is unable to have sufficient peace. సౌఖ్యానికి అతి దూరమైపోతున్నాడు. He is becoming distant from happiness. కారణమేమిటి? What is the reason? ఇన్ని విధములైనటువంటి సదుపాయములు, ఇన్ని విధములైనటువంటి యొక్క సౌకర్యములు మానవునికి ఉండినప్పటికీ శాంతి సుఖములను అందుకొనలేకపోయినటువంటి దురదృష్టవంతులకు కారణమేంటి? ప్రవర్తనే కారణం. While having so many means and methods to attain satisfaction in the hands of man, yet what is the reason for his not being able to have sufficient peace? The reason is the world. ప్రవర్తనకు గుణమే ఆధారము. For our conduct in this world, quality is the base. గుణ సమ్మితమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనే మానవులకు నిజశాంతిని అందించును. Conduct which is filled with good qualities is the one which can give satisfaction and happiness to man. సర్వసామాన్యంగా జగత్తునందు నిజమైన బలము, నిజమైనటువంటి బ్రతుకు జ్ఞానమని చెప్పుదురు. Ordinarily in the world, they tell us that for a good life, what is truly necessary is a proper conduct and wise life. కానీ ఇది కాదు నిజమైన బ్రతుకు, ఇది కాదు నిజమైనటువంటి యొక్క బరువు, ఇది కాదు నిజమైనటువంటి యొక్క భారము. But this is not the true life, this is not the true strength, nor is this the true burden. నిజమైనటువంటి బలము, నిజమైనటువంటి బ్రతుకు గుణమే, ప్రవర్తనే. True strength and true life is only good quality and good conduct. యుగ యుగముల నుండి అనేక మంది మహనీయులు ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించి లోకమునందు నేటికి కూడాను మానవుల హృదయమునందు సజీవులుగా సంచరించేటువంటి మహనీయులు అనేక మంది ఉన్నారు. From time immemorial, many great people have been ideal persons and have handed over ideals to people around them. Until today, through those ideals, they are living persons. Jesus, Muhammad, Zoroastrian, Buddha, Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya ఇత్యాది మత ప్రవక్తులు అనాది కాలము నుండి తమ యొక్క ప్రవర్తన చేతనే, తమ యొక్క గుణముల చేతనే మానవుల యొక్క హృదయమనందు అమరజీవులుగా నేటికి కూడాను నిలిచి ఉండారు. Citing Jesus, Muhammad, founder of Zoroastrian religion, Buddha, Shankara, Madhva and Ramanujacharya as examples, they have by their conduct and by their good qualities have remained immortal persons in the minds of man. అమోఘమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలకు విద్యను కాదు ప్రధానం,
For extraordinary reputation, the main thing is not education. గుణ ప్రవర్తన. The quality and conduct are the main base. ప్రవర్తన లేకున్నా పశువుతో సమానం. If one has not good conduct, he is like an animal. కనుక చదువు అనగా కేవలము ఒక గ్రంథ పరిచయమే చదువుగా మనం భావించుకొని విర్రవీగుతున్నాము. నీ చదువెంత, నీ అనుభవం ఎంత, నీ అహంకారం ఎంత? Talking of learning, we are equating learning merely to acquaintance with books, and feeling that learning and acquaintance with books are identical, we feel proud, we feel ego. After all, what is it that you have attained? నిత్య జీవితంలో మానవునికి సత్యమైనటువంటి యొక్క సూక్తులు, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నడతలు, దివ్యమైనటువంటి భావములు ఏవియో వాటిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడమే విద్య యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం. The main result of learning should be that in daily life, man has the ability to recognize what is truth, what is a sacred idea, and what is a permanent value. సత్యాన్వేషణే విద్యార్థుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం. To search for truth should be the primary duty of all students. త్యాగమే జీవిత పరమావధి. Sacrifice is the object of life. ఆశయాలను అందించటలో, ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితమును నిరూపించటలో, జీవితమునైనను త్యాగం చేయటమే విద్య యొక్క పరమ గమ్యము. In fulfilling one's ambitions and aspirations, to be able to sacrifice one's own life even should be the result of your education and learning. రాగద్వేషాలతో ద్వేషితము కానటువంటి యొక్క చిత్తము విద్యార్థులకు అత్యవసరము. The attitude and mind which is not tainted with likes and dislikes is very necessary. అసత్యాదులతో దూషితం కానటువంటి వాక్కు విద్యార్థులకు అత్యవసరము. Words which are not spoiled by untruth are very necessary for students. హింసాదులతో దూషితం కానటువంటి కాయము వీరు పవిత్రము గావించుకోవాలి. A body which is not made unsacred by bad acts is necessary for you. ఈనాడు అట్టి విద్యార్థులు మొత్తునకైనను కనిపించటలేదు. Such students today we do not see even as a sample. భారతదేశమునందు శ్రీమంతులు కోటాను కోట్ల కలరు. In Bharat, wealthy people, millionaires are in very large numbers. కనుక ఇందులో రాజకీయ నాయకులు కూడాను జగత్తునందు లేకపోలేదు. It is not as if there are not political leaders as well. మేధావంతులైనటువంటి సైంటిస్టు కూడాను ఈ యొక్క భారతదేశం నందు లేకపోలేదు. It is not as if in this country there are not reputed scientists. దివ్య జ్ఞానమును ప్రబోధించేటువంటి యొక్క శాస్త్రజ్ఞులు కూడాను భారతదేశం నందు లేకపోలేదు. There are scholars who also teach the essence of spirituality. మహా విద్యావంతులైనటువంటి యొక్క వేత్తలు కూడాను ఈ యొక్క భారతదేశం నందు లేకపోలేదు. It is not as if there are not great learned scholars in Bharat. ఎంత మంది ఉండి ఏమి ప్రయోజనం? What is the use of the presence of all these people? ఒకరికొకరికి మధ్యనున్నటువంటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యం అనేటువంటిది విరుద్ధంగా ఉంటుండాలి. The ideas and the relationship that exists between one and another is something which is ఒక creating. సైంటిస్టుకు మరొక సైంటిస్టుకు విరుద్ధమైన భావములు. One scientist has ideas which are contrary to the ideas of ఒక another. శాస్త్రజ్ఞులకు మరొక శాస్త్రజ్ఞులకు పరమ విరుద్ధమైనటువంటి భావములు. The ideas of one scholar are inimical to the ideas of another scholar. రాజకీయ నాయకుల విషయమా చెప్పనక్కరలేదు. About political leaders, the less said the better. అనైక్యత అనేటువంటి యొక్క పెనుభూతమును శిరస్సునందు ఉంచుకొని ఎన్ని విద్యను నేర్చి, ఎన్ని శాస్త్రములు నేర్చి, ఎన్ని విధమైనటువంటి విజ్ఞానవేత్తలైనప్పటికీ దీనివల్ల జగత్తునకు ఏమాత్రం కూడా శాంతి సుఖములను అందించలేకపోతున్నారు. When one's head is full of such bad qualities, whatever education one may acquire, they are unable to do any good to the world. ఏనాడు మానవుని యందు సహనము, ప్రేమ, దయ, కరుణ, ఐక్యత ఈ నాలుగును ఏనాడు మానవుని యందు అభివృద్ధి అవునో ఆనాడే ఈ జగత్తు సుశాంతి, నిత్య కళ్యాణ, పచ్చని తోరణంతో కిలకిల కలకలలాడుతూ ఉంటుంటాది. That day when man has the following four qualities: forbearance, love, compassion and unity, only then the world will look prosperous and derive the benefits from humanity. ఈనాడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడాను మహాభారతం నందు ధర్మజుడు బోధించినటువంటి యొక్క సూక్తులను నిరంతరము స్మరించుతుండటం అత్యవసరం.
Today, for every individual, it is necessary for him to remind himself the proverbs and the good statements which Dharmaja has taught us in Mahabharata. ఒకానొక సమయమునందు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మజ సోదరులు ఎక్కడున్నారు అని ప్రశ్నించినప్పుడు కొంతమంది సోదరులు హస్తినాపురంలో ఉన్నారు, మరి కొంతమంది అరణ్యంలో ఉన్నారు అన్నాడు. On one occasion, when Sri Krishna asked a question of Dharmaja, where are the brothers? Dharmaja gave the reply that some brothers are in Hastinapura and some others are in the forest. అప్పుడు కృష్ణుడు ధర్మజ మతిపోయినదా, ఉన్న 5 మంది సోదరులు కూడా అరణ్యం నందే ఉన్నారు కానీ హస్తినాపురం నందు ఎవరు కూడా లేరు కదా అన్నాడు. Then Krishna said, Dharmaja, have you lost your memory? The 5 brothers who are with you, they are all in the forest. There doesn't seem to be anyone in Hastinapura. కృష్ణ క్షమించు, మేము సోదరులు 105 మంది. He said, Krishna, brothers as we are 105. 105 brothers. 105 brothers. కృష్ణుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఉన్నది ధర్మజ, భీమ, అర్జున, నకుల, సహదేవులు 5 మందే కదా పంచపాండవులని పేరు ప్రతిష్టలు ఉందారు. 105 మంది చెప్పుటలో ఏమిటి ఈ అంతరార్థం అన్నాడు కృష్ణుడు. Krishna was surprised because he counted only 5. Dharmaja, Arjuna, Bhima, Nakula and Sahadeva. What is the significance of Dharmaja? ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు 100 మంది, పాండవుని పుత్రులు 5 మంది, మేమందరూ కూడా సోదరులమే కనుక 105 మంది అన్నాడు. The significance has been explained by saying Dhritarashtra's children are 100 and Pandavas are 5. Together we are 105 brothers. ఒకరికొకరు కలహించుకొనకుండినంత వరకు మేము 105 మంది, కలహించితమా మేము 5 మంది అన్నాడు. He further said, so long as we do not quarrel with each other, we are 105. The moment we begin to quarrel with each other, we are 5 brothers. కనుక కలహించటము అనేటువంటిది జరిగినప్పుడు ఏమైపోతుండాది, సోదరత్వం చిన్న భిన్నమైపోతుండాది. We see here that the moment quarrel begins, brotherhood disappears and breaks up. కలహించకుండినంత వరకు కూడాను సర్వులు కూడాను సోదరులే. So long as there is no quarrel, even those who are not brothers are also brothers. ఈనాడు ఒక్కొక్క గుంపు, ఒక్కొక్క గ్రూపు, ఒక్కొక్క సమితి, ఒక్కొక్క ఇదిగా తయారవుతుండగా ఇందులో ఎన్ని కలహములు ప్రవేశిస్తున్నాయో, ఎన్ని విధమైనటువంటి కలహములు జరుగుతున్నాయో ఇది చెప్పనక్కర్లేదు. Today, when we see groups and samitis breaking up, one doesn't have to describe how many differences and how many quarrels are coming up in that group. కనుక అనైక్యత అనేటువంటిది మానవుని యొక్క హృదయాన్ని, మానవుని యొక్క రక్తమును చిన్న భిన్నము కావించి విరుద్ధమైన భావము చేత వ్యక్తిత్వాన్ని నాశనము గావిస్తుండాలి. This means that disunity or lack of unity is breaking up man's blood and man's heart. ఎవరికి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అనైక్యత అనేటువంటిది బలపడిపోతుండాలి, గుణము లేనటువంటి వానికి. To whom does this lack of unity or disunity apply? It applies to one who has not got good qualities. గుణము లేనటువంటి వాని ప్రవర్తన దుష్ప్రవర్తనగా ఉంటుంటాది. The conduct of the person who has not got the good qualities is bad అట్టి conduct. ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వానికి స్వార్థమే పదార్థంగా భావిస్తుంటాడు. The man who has such bad conduct thinks that serving himself is serving others. కాన మానవత్వంలో ప్రధానమైనటువంటి యొక్క బ్రతుకు, ప్రధానమైనటువంటి బలము, ప్రవర్తన అనేటువంటి సత్యాన్ని విద్యార్థులు ప్రప్రథంలో గుర్తించాలి. Thus, students in the very first instance should recognize that human life, the real strength and the real living is conduct and character. అడవిలో సంచరించేటువంటి మృగమును చూస్తే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంటాది. If I look at the animals which move about in the forest, I feel very happy. వాటి యొక్క ఆనందము, వాటి యొక్క స్వేచ్ఛ, వాటి యొక్క ప్రవర్తనలు ఎంతో పవిత్రమైనవిగా ఉంటుంటాది. Their happiness, their freedom and their conduct appears to be very sacred. అడవిలో సంచరించేటువంటి మృగములు పరుల యొక్క ఉన్నతను చూచి ఏడ్చవు. The animals that move about in the forest do not feel jealous and cry at the prosperity of others. వారి వలె నేను బ్రతకలేదే అనేటువంటి యొక్క దుఃఖము తాము అనుభవించవు. They do not experience the sadness that they are unable to live like others. తమకు పేరు ప్రతిష్టలు రావాలని ప్రాకులాడవు. They do not also strive to get a name and a reputation for పదములు themselves. సంపాదించాలని ప్రణాళికలు వేయవు.
they will not have plans by which they want to acquire positions. అధికమైనటువంటి యొక్క ఆస్తిని ప్రోగు చేసుకోవాలనేటువంటి యొక్క దురాశ ఆ మృగములకు లేదు. They do not have the bad aspiration of acquiring excessive wealth. ఈ సద్గుణమును బట్టి చూడగా మానవుల కంటే మృగములే ఎంతో గొప్పగా జీవిస్తున్నాయి. When we look at this in the context of these good qualities, we conclude that more than man, the animals are living a noble life. మానవుడు విద్యావంతుడై, ప్రజ్ఞావంతుడై, వివేకవంతుడై ఉండినప్పటికీ దురాశకు మాత్రము తాను కట్టుబడి ఉంటున్నాడు. Amongst human beings, even if one is educated and one has a reputation, yet he has got excessive ambition. కనుకనే దుఃఖమునకు గురి అవుతున్నాడు. He also submits himself to sorrow. దురాశ దుఃఖమునకు చేటు ఉన్నాడు. To have such excessive ambitions is the base for sorrow. కనుక ఈనాడు మనం విద్యను అభ్యసించటము అపవిత్రమైన దురాశను పెంచుకోవటమే జరుగుతూ ఉండాలి. Today, acquiring learning is resulting in our promoting our desires. ఏ డిగ్రీ తీసుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి ఉన్నత స్థాయిని నేను పొందగలను, ఏ పిహెచ్డీ తీసుకుంటే ఎంతవరకు నేను శాలరీని పెంచుకోగలను, ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఉద్యోగం చిక్కితే దాని నుంచి సరైనటువంటి దీనిని పొందగలను అనేటువంటి తన స్వార్థమునే అభివృద్ధి పరచుకుంటూ కేవలము కాకి కంటే హీనంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు విద్యావంతుడు. Educated people are always thinking, by acquiring what degree can I acquire this high position? By acquiring what degree can I have this high salary? And what is it that I can do with this high salary? Man is living worse than a crow by having such desire. చదువుకున్నటువంటి విద్యావంతుడు సమాజం నుంచి ఏమి లాగాలి, ఏమి తస్కరించాలి, ఏమి అందుకోవాలి అనేటువంటి యొక్క స్వార్థముతోనే తను జీవిస్తున్నాడు. కానీ తన నుంచి సమాజంలోకి ఏమందించాలి, తన నుంచి సమాజం ఎంత ఉద్ధరించాలి, తన నుంచి సమాజంలోకి ఎంత ఉపకారం చేయాలి అనేటువంటి ఇచ్చుకునే భావము తనలో శూన్యము, పుచ్చుకునే తాను హీరోగా ఉంటున్నాడు. An educated person is always calculating what is it that I can get from the society, what is it that I can extract for myself from the society. But he is not asking the question, what can I do to the society? In what way can I benefit the society? In this way, he is living in a selfish atmosphere. పల్లెలు యందు జీవించేటువంటి విద్యార్థులు సైతము ఆస్తిపాస్తులను అమ్మించి అమ్మా నాన్నల కంటిని నీరు నింపి అనేక అవస్థలకు గురి చేసి ఏదో కొంత డిగ్రీ అనేటువంటి భిక్షాపాత్రను తీసుకొని పట్టణములు చేరి అనేక విధములైనటువంటి దురవస్థలకు గురి అయిపోతున్నారు. Students who are still studying and who come from the villages and rural areas sell away all their property, give a lot of trouble to the mother and father, and they reach the cities. They get a degree which turns out to be a begging bowl, and they go about for a job. ఇది సరైనటువంటి విద్య యొక్క లక్షణము కాదు. This cannot be the symptom of the right type of education. పల్లె విద్యార్థులు తాము ఉన్నత విద్యను గడిపి పల్లె యందే జీవిస్తూ పల్లెవారికి తగినటువంటి యొక్క సహకారాన్ని అందిస్తూ ఆ పల్లె యొక్క అభివృద్ధికి తగినటువంటి యొక్క కృషులు కలపటం ఇది విద్యావంతుల యొక్క సులక్షణము. The rural students should acquire high knowledge and should acquire such knowledge by which they can help the rural area, help the community around them. This is the real sign of good education. అనైక్యత అసభ్యాన్ని అనత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తుండాలి. Disunity and impropriety are being promoted in this method. సైక్యత అనేటువంటిది, సఖ్యము అనేటువంటిది దేశములకు ఎంతో కూడాను మంచిని చేస్తూ వస్తుండాలి. Unity and friendship can always do great good to the country. సమత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి యొక్క స్థితి యందు విద్యార్థులు కొంత ముందంజ వేయాలి. The students should take a forward step in promoting equal mindedness and equal attitude. అయితే బయట ప్రపంచమునందు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అవస్థలు జరుగుతుండటము, అశాంతులు అభివృద్ధి కావటము, అసంతృప్తికి గురి కావటము, అసభ్యమైన ప్రవర్తన జరగటము కొల్లలుగా జరుగుతుండాలి. However, in the outside world, impropriety, lack of peace and misconduct we see in a large measure. ఇట్టి దురవస్థను దూరము చేసే నిమిత్తమై, ఇట్టి దుర్బుద్ధులను దూరము గావించే నిమిత్తమై, ఇట్టి దుర్భావములను మనసునందు లేకుండా చేసే నిమిత్తమై సంకల్పించి సత్యసాయి కళాశాలను స్థాపించడం జరిగింది. With the hope that we can make these bad environment and bad qualities and bad conduct distant from the youth, it has become the
result of establishing the Satya Sai colleges. కనుక సత్యసాయి కళాశాల యందు ఉత్తీర్ణులైనటువంటి యొక్క విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను గరిపి అనేక విధమైనటువంటి రంగములందు ప్రవేశించి సత్యసాయి ఆశయాలను, పవిత్రమైన భావాలను, నిస్వార్థమైన సేవలను జరిపే నిమిత్తమై బయట ప్రపంచమునందు ప్రవేశించాలని సత్యసాయి యొక్క అనంతమైన ఆశ. It is the hope of Satya Sai that students, after passing through the Satya Sai colleges, should acquire higher education and should be in positions in different realms and should do good through Satya Sai education and selfless service to the community. స్థలములు మారినా, లోకములు మారినా, సత్యసాయి యొక్క ఆశయాలు మాత్రము మారకుండా ఉండే నిమిత్తమై మీరు తగినటువంటి గట్టి శ్రమ పడాలని కూడాను నా యొక్క ఆశ. While heads may change, the world may change, it is my hope that you will make the effort by which to see that whatever else may change, that the ideal... సత్యసాయి కళాశాల విద్యార్థులు అన్ని రంగములు యందు కూడాను ప్రవేశించాలి. నైతిక, భౌతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, రాజకీయ, లౌకిక, విజ్ఞాన రంగముల యందు కూడాను మన యొక్క విద్యార్థులు ప్రవేశించాలి. The students of the Satya Sai colleges should enter all realms, worldly realms, ethical, moral, spiritual and scientific realms. రంగములు మార్చవచ్చును కానీ రంగులు మార్చకూడదని నా యొక్క ఇష్టం. You may change your field of activity or the realm, but you should not change your ideal or you should not change your color. బృందావనం నందు ఉండినంత వరకు కూడాను వీరి స్వభావములు, వీరి ప్రవర్తనలు, వీరి నడతలు, వీరి వేషభాషలు వేరుగా ఉంటాయి. While they live and till they live in Vrindavan, their conduct, their dress, their method of talking is on one side, one method. బృందావనము వదలగానే వీరి యొక్క ఆహార విహారములు, వీరి యొక్క వేషభాషలు విరుద్ధమైనటువంటి రీతిగా జరుగుతూ ఉంటాయి. The moment they leave Vrindavan, their food, their conduct and their dress change. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి హృదయాలు ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ సార్థకం ఉండదు. Such hearts which have such weaknesses, wherever they may be, no good is going to come out of them. దౌర్బల్య హృదయుడు జగత్తులకు ఏ విధమైన కూడాను ఉపకారము చేయలేడు. People of weak hearts cannot do any kind of good to the world. కేవలం మృగము వలె తన పొట్టకు తాను నింపుకునే నిమిత్తమే ప్రాకులాడేటువంటి యొక్క సమస్య తప్ప జగత్తులకు ఉపకారం చేసేటువంటి ప్రభావమైనటువంటి యొక్క విశాలమైన భావములు వీరిలో అభివృద్ధి కాంచవు. It is not possible for an idea other than simply filling their stomach like an animal, doing any good to the country cannot be. బలహీనుడే అనుకరణకు ప్రయత్నిస్తాడు. The weak people always try to imitate others. ఈ ఇమిటేషన్ అనేటువంటిది కేవలము ఒక దౌర్బల్యమైనటువంటి హృదయం. This imitation is also a weak heart and a weak quality. నీ సత్యాన్ని నీవు విశ్వసించక, నీ హృదయాన్ని నీవు నమ్మక, నీ కన్నులతో నీవు చూడక, ఇతరుల యొక్క కన్నును ధరించి నీవెందుకు చూడటం, ఇతరుల యొక్క హృదయంతో నీవెందుకు ఆలోచన చేయటం? Without believing in what you think is truth, without having confidence in your own mind, and without looking at things with your own eyes, why do you look at things with others' eyes and imitate? 5 సంవత్సరములు, 7 సంవత్సరములు, 9 సంవత్సరములు బృందావనంలో జీవించి ఏ తల్లి కూడాను ప్రేమించలేనటువంటి యొక్క 1000 తల్లుల ప్రేమను నీవు అనుభవించి కేవలం బయట ప్రదేశములకు పోయి ఇతరులను అనుకరించటము ఈ దౌర్బల్యమైన మార్గానికి నీవు గురి అయితే నీవు విద్యార్థి ఏ రీతిగా కాగలవు? Having lived 5 years, 7 years and 9 years and having experienced the love of 1,000 mothers in Vrindavan, and after you go out of Vrindavan, if you simply imitate others, what is it that you have acquired in Vrindavan? తల్లి ముక్కు కోసినటువంటి వానికి మేనత్త ముక్కు బెండపు వంటిది అన్నారు. For one who has cut the nose of his own mother, to cut the nose of his aunt is a very simple matter. 1000 తల్లుల ప్రేమను అభ్యసించినటువంటి అందుకున్నటువంటి యొక్క సాయి ఆశయాలకే నీవు విరుద్ధంగా నడిచినటువంటి వాడవు. ఇంకా నిజమైనటువంటి నీ తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞలు కానీ లేక నీకు అమిత మిత్రులైనటువంటి వారి యొక్క ఆజ్ఞలు కానీ ఎంతకాలం నీవు పాటించగలవు? One who has experienced the love of 1,000 mothers in Sai, if he
transgresses the ideals which has acquired, how long will it take to transgress the ideals which you have acquired? దైవద్రోహానికే గురి అయినటువంటి వ్యక్తి ఇంకా సామాన్యమైనటువంటి మానవులకు ఎంత ద్రోహం చేయగలవు? One who is prepared to do harm to God himself, how much he will be prepared to do harm to fellow కనుక beings? ఈ విషయాలను పాత విద్యార్థులు హృదయమునందు అభివృద్ధి గావించుకొని మున్ముందైనా కూడాను ఉత్తమమైన భావములు, పవిత్రమైన చిత్తమును, నిస్వార్థమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించి సార్థకమైనటువంటి పేరును ఈ సత్యసాయి కాలేజీకి చెప్పించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. I am hoping that ex-students, old students will take these ideals into their heart and at least in future behave in a selfless manner and bring honor and reputation to the Satya Sai college. విద్యార్థి అనేటువంటి వాడు సమాజమునకు హృదయం వంటి వాడు. Vidyarthi or a student is like the heart of the community. ఈ సమాజమునకే హింస గావించుకునేటువంటి యొక్క విద్యార్థి ఈ సమాజం యొక్క ద్రోహి. If being a heart of the community, if he cannot do good to the community, then he is traitorous to his own community. సత్యసాయి విద్యార్థులు ఏ ప్రదేశము వెళ్ళినప్పటికీ, ఏ స్థానము చేరినప్పటికీ, ఏ దేశము పోయినప్పటికీ తన యొక్క వినయ విధేయతలు, తన యొక్క అభ్యాసములు, తన యొక్క వేషభాషలను చూసి తెలియనటువంటి వారు కూడాను నీవు సత్యసాయి కాలేజీ స్టూడెంటా అని ప్రశ్నించేటువంటి యొక్క ప్రవర్తనతో ఉంటుండాలి. The Satya Sai college students should be such that wherever they may go, whichever place they occupy, whatever country they may be in, by looking at his humility, at his habits and at his dress, people should ask, do you come from the Satya Sai college? అట్టు కాకుండా వేషభాషలు ఎందు మార్పు చేసుకొని సైడ్ బన్స్, లాంగ్ హెయిర్స్, ఇంకా పెద్ద మీసాలు, ఇంకా హిప్పీస్ మాదిరి తయారైపోయి ఈ రకమైనటువంటి యొక్క విద్యార్థి ఎవరి దగ్గరికి పోయి నేను సత్యసాయి కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనుకున్నా కూడాను నీవు చీచి నీవు సత్యసాయి కాలేజ్ స్టూడెంట్ కాదని నీ వేషమనే వారికి విరుద్ధంగా అనిపిస్తుంది. On the contrary, after leaving the college, if you develop sideburns, long hair and mustaches, and you go and tell anyone that you are a Satya Sai college student, those will say, no, this is unbelievable. You cannot be a Satya Sai. నీవు నిజమైనటువంటి విద్యావంతుడవు, నీవు నిజమైనటువంటి యొక్క సూర్యుడవు, నీవు నిజమైనటువంటి సేవకుడవు, నీవు నిజమైనటువంటి ఆశయాన్ని అందించేటువంటి యొక్క వ్యక్తిగా నీవు తయారైనప్పుడు నీవు హంబుల్ గా ప్రవర్తించాలి, నిరహంకారంగా ఉంటుండాలి. If you have truly acquired learning and if you have understood the meaning of the word service and if you are an ideal, you must conduct yourself in an humble manner with humility. కనుక చదువు యొక్క సమస్యలు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తన చేత కూడాను నిరూపిస్తూ ఉంటాది. By such conduct, you will also show the ideals and the ideas of the institution. అయితే సత్యసాయి కాలేజీ పాత విద్యార్థులు ఈ విధమైనటువంటి మార్గమును ఇంకనూ ప్రవేశించకుండా ఉండినప్పటికీ నేను మున్ముందు హెచ్చరించే నిమిత్తమై నేను ఇంత గాఢంగా చెప్పవలసి వచ్చింది. However, although the ex-students of the Satya Sai college do not adopt any of the procedures which I have described, yet to prevent in future such things from happening, I have to take such a strong line. ఒకానొక సమయంలో మదన మోహన మాలవ్య మీకందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే, రాజకీయ నాయకుడు, మహాతత్వవేత్త, అన్ని విధమైనటువంటి యొక్క విజ్ఞానవేత్త. On one occasion, Madan Mohan Malavya, whom all of you know as a great political leader and a scholar and a spiritualist, అతను పెద్ద పెద్ద మీసములు కలిగి ఉండేటువంటి వాడు పూర్వం. At that time, he used to have large mustaches. ఒకనాడు తెల్లవారి వచ్చేటప్పటికి అన్ని సేవ్ చేసుకొని స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఒక క్లబ్ లో. One day, early morning, he removed all this mustache and shaved himself and went to the station. అప్పుడు ఆ యొక్క స్నేహితుడు ప్రశ్నించాడు, మాలవ్య, ఏమిటి ఈనాడు నీ యొక్క ముఖ వచ్చేసు కొంత విరుద్ధంగా కనిపిస్తున్నది అన్నాడు. The friend whom he went to meet asked Malavya, what is the matter today? ఆ విరుద్ధమేమిటో నీవే చెప్పమని మదనమోహన మాలవ్య ప్రశ్నించాడు. There is some change in your face. And Malavya, instead of replying, said, you yourself tell me what the change you are noticing in me. ఈ ముఖమునందు నీ మూతి యందు ఏదో కొంత మార్పు కలుగుతుంది, నీకున్నటువంటి మీసములు ఎందుకు కొరిగించావు అన్నాడు. The friend said, there appears a change in your face and in your mouth. Why did you remove the mustache which you have had?
మగవాడనేటువంటి యొక్క అహంకారం చేత నేను ఇంతకాలము నేను మీసములు పెంచాను. The reply was that all this time I was having an ego and pride that I am a male person, and that is కానీ ఈ భారతదేశమునందు తోటి మానవులు అనేక మంది అనేక అవస్థలకు, అనేక దుఃఖములకు, అనేక విచారములకు గురి అవుతున్నారు. ఒక్క మానవుని దుఃఖమైనా కూడా నేను తీర్చలేనటువంటి మగతనం నాకెందుకని కొరిగించుకున్నాను అన్నాడు. In Bharat, several fellow beings are suffering from great deficiencies. I, calling myself a man and unable to relieve the distress of even one single fellow being, I should not call myself a man. So I removed my mustache. కనుక మనము నిజంగా ధీరులమైతే మీసములు పెంచటము, సైడ్ బెల్ట్స్ పెంచటము, అనవసరమైనటువంటి వేషాలు పెంచటము ఇది కాదు మానవత్వానికి గుర్తు. నిజమైనటువంటి దీంట్లో సమాజంలో దుమికి సేవలు చేసి జగత్తునకు సరైన కీర్తిని తెప్పించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నంలో మన విద్యను అంకితం గావించాలి. If we are really heroes, the heroism should not be shown by growing long hair, sideburns and mustaches. One should jump into the society and undertake such service which will bring you real తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధలనే నివారణ గావించలేనటువంటి నీ మగతనము, తోటి మానవుల యొక్క బాధలను నివారణ గావించలేనటువంటి నీ మగతనము కేవలం హాస్యాస్పదం. Your pride of being a man by which you are unable to relieve the distress of a fellow human being is really ridiculous. కాన మన యొక్క విద్యాతత్వము ప్రవర్తన ద్వారా మన యొక్క మానవత్వాన్ని, మన మగతత్వాన్ని మనం నిరూపించేటువంటి యొక్క మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. Our learning should be such that we should be able to establish it through our conduct and through our behavior, and our manhood should be shown. సత్య సాయి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఆశయాలను ప్రవర్తన రూపకంగా ప్రచారం సలిపి ఆచరణ రూపమైనటువంటి యొక్క అనుభూతి లోపల మీరు సంచారం సల్పాలి. You should develop your life by putting Satya Sai ideals into practice and by demonstrating in practice what those ideals are. విద్యార్థులారా, మీరు ఉన్నత డిగ్రీని అందుకొని మీ తల్లిదండ్రులకు సంతోషపెట్టి ఏదో ఏ ప్రదేశం అయినప్పుడు నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుని నీకు సుఖశాంతమైనటువంటి జీవితం గడుపుకుంటూ ఆదర్శవంతమైనటువంటి భావాలను సమాజముకు అందించేటువంటి కంకణం కట్టుకోండి. Students, make a determination by which you will acquire high positions, please your parents and propagate the high ideals. That should be your determination. ధనమును సంపాదించుకునేటువంటి యొక్క దుర్భావం చేత మీరు ఉద్యోగంలో చేయకండి. Do not enter service with the bad idea of accumulating. గుణములను పోషించుకునేటువంటి యొక్క ఉద్దేశంతో మీరు ఉద్యోగంలో చేయండి. But enter service with the idea and ambition of promoting. ఏ ఆఫీసుకు పోయినా కూడా నువ్వు పర్వాలేదు, ఏ ఉద్యోగం చేసినా తప్పు లేదు. కానీ ఆ ఆఫీసుల యందు, ఆ ఉద్యోగముల యందు గుణదోషములు కలగకుండా ఉండేటువంటి ప్రయత్నానికి మీరు అతి జాగ్రత్తగా మెలగాలి. Whatever service you may do, whatever projects you may undertake, there is nothing wrong. But do not enter such service which will make you lose your good qualities and promote bad మీకు qualities. తెలుసు, మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్, మొరాలిటీ కమ్స్ అండ్ గ్రోస్. You know that money comes and goes, morality comes and grows. ధన సంపాదన గొప్పది కాదు. It is not great to acquire wealth. ఎంతమంది జగత్తు లోపల అన్యాయ, అక్రమ, అనాచార, అసత్యములతో ధన సంపాదన చేయటం లేదు. How many people in this world are not acquiring wealth unjustly and by speaking untrue? గడిచిన సంవత్సరము బొంబాయి లోపల ఒక బెగ్గర కూడాను బెగ్ చేసి 60,000 రూపాయల కుండలో కింద పెట్టుకుని పండుకున్నాడు. Last year in Bombay, a beggar by begging earned 60,000 rupees and put it under his pillow. కనుక బెగ్గర కూడాను, భిక్షాధికారి కూడాను ధన సంపాదనకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Even a beggar makes an attempt to acquire నీవు wealth. ధనమే ప్రధానమైన లక్ష్యం నందు పెట్టుకుంటే నీవు చదువుకున్నటువంటి భిక్షగాడవా? If wealth is your main objective, are you a beggar who has acquired learning? కనుక ధన లక్ష్యంతో మీరు చదువును ఆశించటము కేవలము ఒక బెగ్గర్ యొక్క లక్షణమనే భావించవచ్చు. If therefore you educate yourself with the objective of acquiring wealth, you are like a beggar. దేశం యొక్క ఉద్ధారం నిమిత్తమై, సమాజం యొక్క పవిత్రత నిమిత్తమై, దేశం యొక్క అభివృద్ధి నిమిత్తమై నీవు విద్యను ఆర్జించాలి. For the prosperity of the country and for the sacredness of the society around you, you should acquire learning. ఈ విధమైనటువంటి సద్గుణములను మన సత్య సాయి పాత విద్యార్థులందరూ కూడాను కొంతవరకు సమావేశమై మున్ముందు
ఈ విధమైనటువంటి ఆశయాలను జగత్తులకు చాటి సమాజమును శుద్ధపరిచి పవిత్రం చేసి తద్వారా భారతదేశం యొక్క అనాది కీర్తిని తిరిగి నిలబెట్టుటకు మీరు ప్రయత్నించాలి. With such ideas and ideals, the ex-students of the Satya Sai College may come together and discuss ways and means by which you resuscitate the society and bring back Bharat to its ancient position of culture. సత్య సాయి కళాశాల ప్రాత విద్యార్థులు కింగ్డమ్ ఆఫ్ సత్య సాయి అని చక్కని పేరును పెట్టుకున్నారు. The ex-students of the Satya Sai colleges have got a nice name in Kingdom of Satya Sai. కింగ్డమ్ ఆఫ్ సత్య సాయి అనగా ఏమిటి దీని అర్థం అంటే సత్య సాయి రాజ్యము అని పేరు. What is the meaning of Kingdom of Satya Sai? It means this is the kingdom where the king is సత్య సాయి రాజ్యము అని పెట్టుకుని సత్య సాయికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఆశయాలను మీరు ఈ రాజ్యం నందు ప్రచార ప్రబోధములు చేయకున్నా ఈ సత్య సాయి రాజ్యం అనేటువంటిది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి అలంకార పేరుగా నిరూపించవచ్చు. Calling yourselves the subjects of Satya Sai kingdom, and if you do not propagate and promote the ideals of Satya Sai in that kingdom, then the name itself will become meaningless. కనుక పేరు సార్థకం కావాలంటే ప్రవర్తన కూడా సార్థకమైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. If the name should become appropriate, then the conduct also should be appropriate. త్యాగరాజు ఎంత చక్కని పేరు. Tyagaraja, what a nice name. త్యాగములో అతను రాజట. In sacrificing, he is a king. ఆ యొక్క పేరుకు తగినట్టుగా ప్రవర్తించాడు ఈ త్యాగరాజు. In accordance with his name, Tyagaraja, he conducted himself. మహారాజు వజ్రవైడూర్య మనక మాణిక్య గోమేద పుష్పరాగములతో చూసినటువంటి యొక్క సిరి సంపదలంతా కూడా తెచ్చిపెట్టినప్పుడు నిధి చాలా సుఖమా, ఈశ్వర సన్నిధి చాలా సుఖమా, నిజముగా తెలుపు మనస అని ఆ వచ్చినటువంటి యొక్క సంపదను వెనుక తిప్పి పంపించాడు. When the king sent him enormous wealth consisting of precious stones and jewels, Tyagaraja asked the question, is this my happiness or reaching you is my happiness, O Lord? And he rejected all that wealth. తక్షణమే రాముల చెంతకు పోయి, రామా నా హృదయాన్ని డబ్బెచ్చి కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావా? నీకు ఏనాడో అర్పితం గావించుకున్నాను ఈ హృదయం. నీకు అర్పితం గావించుకున్నటువంటి హృదయాన్ని తిరిగి ఇంకొకరికి తాకట్టు పెట్టడం అనేటువంటిది ఎంత పాపం. Immediately he went to Rama, his God, and said, are you making an attempt to buy my heart which has been surrendered to you long ago by offering wealth? I have surrendered my heart. ఇంకా కొంతమంది పేర్లు ఉంటుంటాయి. సౌందర్య రాజు అని పేరు ఉంటుంటాది. ఒక్కొక్క పళ్ళు ఒక్కొక్క వైపున, ఒక్కొక్క చెల్లు ఒక్కొక్క వైపున. ఇది సార్థకమైన పేరేనా ఇది? There are other names. For instance, Saundarya Raju, king of beauty. You find one tooth on one side, one eye on one side. Is this an appropriate name, the king of beauty? కనుక ఈనాడు మన భారతదేశమునందులో అర్థరహితమైనటువంటి పేర్లతో మనము కాలమును వ్యర్థం చేస్తున్నాము. In Bharat today, we are wasting our time with meaningless and రామరాజ్యము ఎంత పవిత్రమైన రీతిగా పరిపాలన జరిగిందో, ఎంత ధర్మంగా, ఎంత న్యాయంగా, ఎంత సౌమ్యంగా, ఎంత సన్నిహితమైనటువంటి ఐకమత్యంగా జరిగిందో మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. We use the word Ramarajya. You know, all of you, how sacred the rule was, how dharmic the rule was when we talk of Ramarajya. పితృవాక్య పరిపాలన నిమిత్తమై ఈక్షాకుల వంశము ఆడిన మాట తప్పదు అనేటువంటి ఒక సార్థక నామాన్ని నిలబెట్టే నిమిత్తమై తనకు అధికారం ఉన్నటువంటి రాజ్యమును కూడా త్యజించి అరణ్యానికి వెళ్ళినాడు. In order to follow the orders of the father and in order to establish the reputation that the family of Ikshvakas will never go by their... రాముడు దురాశకు గురి కాలేదు. Rama never submitted himself to bad ambition and aspiration. తన యొక్క ఆశయాలను జగత్తులకు వ్యాప్తి గావించేటువంటి లక్ష్యమే రాముల యొక్క సంకల్పము. Rama's only idea was to propagate his ideals and establish the world. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మహాని, రాములు సాక్షాత్ ధర్మస్వరూపుడు అని జగత్తులకు వ్యాప్తి గావించుకున్నాడు. This is why Rama by his conduct established to the world that Rama is the embodiment of dharma. అదే విధంగానే కింగ్డమ్ ఆఫ్ సత్యసాయి అనేటువంటి దానికి సార్థకతను మీరు అందించాలనుకున్నప్పుడు సత్యసాయి ఆశయాలను సత్య, ధర్మ, ప్రేమ, శాంతి, అహింసా తత్వముల చేత మీరు జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. In the same manner, if you really want to make the name Kingdom of Satya Sai appropriate,
by promoting the ideals of Satya Sai, namely Satya, Dharma, Prema, Shanti. జగత్తును వంచేటువంటి యొక్క వేషభాషలలో మీ యొక్క జీవితాన్ని అంకితం కావించకూడదు. You should never use your life for deceiving the rest of the world. కొంతమంది విద్యార్థులలో కూడాను కొంత ఆపోహలు కలుగుతుంటాయి. మరి మేము కళాశాల మొదలుపెట్టిన తర్వాత మేము ఎప్పుడో ఒక పర్యాయం స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడాను స్వామి మమ్మల్ని చూడటం లేదే, పలుకరించడం లేదే అనేటువంటి ఆపోహలతో వారు గురి అవుతుంటారు. Sometimes some of the students who have left the college, some misgivings appear in their minds. They feel, I have left the college and when I go back after some నిజముగా years, సత్యసాయి ఎందుకు పలకరించలేదు, ఎందుకు చూడటం లేదు, 5 సంవత్సరములు 7 సంవత్సరములు 9 సంవత్సరములు ఉంటుండి కూడాను ఈ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు గుర్తించుకోలేకపోతున్నారంటే ఇది నిజంగా వారిలో సరైనటువంటి యొక్క భావం ఇంకా అభివృద్ధి కాలేదు. they feel that Swami has not spoken to me. If truly they do not understand why Swami has not spoken to me and what conduct they are adopting after living 5 years. సాయికి ఆగ్రహము కానీ అనుగ్రహం కానీ రెండూ లేదు. Swami has neither anger nor love or grace. సాయి ఒక పరిశుద్ధమైన అద్దం వంటివాడు. Sai is like a clean mirror. ఆ యొక్క అద్దమునందు నీవు ఏ విధముగా ప్రవర్తిస్తువో దాని యొక్క ప్రతిబింబమే అందు నుంచి కనిపిస్తుంది. In that mirror, whatever way in which you conduct yourself, you see the reflection of that in that mirror. కనుక నీ ప్రవర్తన దోషములే ఈ యొక్క రియాక్షన్ కు అనగా స్వామి యొక్క ప్రతిధ్వనికి మూల కారణంగా ఉంటుంటాది. Thus, the faults in your conduct are the main basis for Swami's reaction. నీ దోషములే నీకు ఆ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి. The faults themselves are being నీ reflected. తలంపులే నీకు ఆ విధంగా వినిపిస్తున్నాయి. Your problems are being listened to you by నీ you. ఊహలే ఆ విధంగా నీకు తలస్తున్నాయి. Your ideas are coming back to you in that manner. అంతేకాని సాయికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అసంతృప్తి కానీ లేక తృప్తి కానీ రెండునూ లేవు. That is all. Sai has neither a like nor a dislike, a అయితే satisfaction. ఒక్కొక్క సమయం నందు వారిని సరిదిద్దే నిమిత్తమై కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మాటలను ప్రవేశపెట్టడము, కొన్ని రకములైనటువంటి చర్యలను కూడా నేను చూపించటము జరుగుతుంటాది. However, sometimes in order to rectify the conduct of these boys, usage of some words and appearance of some actions also happens. ఇది చేయక తప్పదు. This is inevitable. ఏది నేను చేసినప్పటికీ వారి మంచికి, వారి అభివృద్ధికి, వారి ఉన్నతికి. Whatever I do, it is for their good, it is for their prosperity. నాకు నిమిత్తమై నేను ఏమాత్రము చేసుకోను, నా నిమిత్తమై నేనేమాత్రము ఆశించను. There is nothing I do for myself. There is nothing which I desire for ఇన్ని myself. లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇన్ని విధములుగా శ్రమించి ఇంత కళాశాలను స్థాపించినందుకు ఏ కొంతమంది విద్యార్థులైనా కూడాను ఆశయాలను జగత్తునకు వ్యాప్తి కావించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకుంటారో ఏమో అని ఒక ఆశనే నాది. Spending so much money and after so much effort to establish so many colleges, the only idea is to feel that at least some student will propagate such ideals to be useful to the world. మా కళాశాల విద్యార్థులు మిగతా విద్యార్థులకు పోలిక చేసుకుంటే ఎన్నో రెట్లు మంచివారు. But when we compare the students of our colleges to the students of other colleges, they are many, many times better. ఇంకా కొంతమందిని చక్కగా విచారం చేస్తే జీవితం అంతా కూడా స్వామి అంకితం చేసుకుని ఉన్నారు. If with regard to others, we understand this in greater depth, they have sacrificed and surrendered all their life to Swami. ఇలాంటి విద్యార్థులు కూడా అధికంగా లేకపోలేదు. It is not as if there are not many students of this kind. పుట్టెడు బియ్యములో చిట్టెడు మెరుకలు చిక్కినట్టుగా ఇంతమంది విద్యార్థులలో ఒకరిద్దరు మాత్రము కొంత పెడమార్గంలో పట్టకుండా ఉండేటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు. Just as in a ton of rice, we may get a few specks which are dark, so also in so many students, it is not as if there are తెలియకయో a few. తెలియకయో పూర్వము ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలు వారు చేసినప్పటికీ నేటి నుండి కింద మత్సత్సాయి లోపల ప్రవేశించడం చేత నేటి నుండి అలాంటి తప్పులకు అలాంటి పొరపాట్లకు ఎట్టి అవకాశం కూడా లేకుండా సాయి ఆశయాలను జగత్తులకు వ్యాప్తి గావించి పవిత్రమైన భారతదేశంలో సార్థక నామాన్ని అందిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Knowingly or unknowingly, whatever wrongs you may have committed in the past,
having entered the kingdom of Satya Sai, at least from today, I am hoping and I bless that you will forget what has happened in the past and propagate good and right ideals. ఇప్పటికే అధికంగా నేను ప్రసంగించాను. By now, I have spoken a little too long. కారణమేమనగా నేను ప్రసంగించాలని సంకల్పించలేదు. The reason for this is I really did not intend to speak this afternoon. ఈ యొక్క వేదిక పైన కూర్చున్నటువంటి వారందరూ కూడాను కొన్ని నిమిషాల లోపల కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి చిత్రాన్ని ప్రదర్శించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటున్నారు. కానీ నేను అధికంగా ప్రసంగించడం చేత వారి కొన్ని మేకప్లు వేసేటువంటి యొక్క కాలము అధికమైపోతుంది. కనుక నేను ఈ ప్రసంగాన్ని విరమించి త్వరలోపల మా విద్యార్థులు ప్రదర్శించేటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు కళ్ళారా చూసి కర్ణానందంగా విని హృదయంతో నీవు స్వీకరించుకొని తద్వారా దానిని నిరంతరము మీరు స్మరించి తరించి వరించి భరించి సార్థకం పొందుతారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. A little while later, all those who are sitting on the stage are going to enact a drama under the name Kingdom of Heaven. And if I speak longer, I will cut into the time intended for their makeup. Therefore, I will bring this discourse to a close, hoping that you will enjoy the drama and see the sacredness of it with your heart and with your eyes. I will bring this discourse to a ఈ close. విధమైనటువంటి యొక్క ప్రదర్శనలు ఏ నిమిత్తమై నేను చేస్తున్నాననేటువంటిది కూడా మీరు కొంత గుర్తించుకోవాలి. అనేక మందికి అనేక ఆపోహలు ఉండవచ్చును. You should also recognize why I am arranging and allowing such performances. Many people may have misgivings about the purpose. నేను చేయించేటువంటి యొక్క ఆటలు కానీ పాటలు కానీ మాటలు కానీ నేను చేసే ఆటలు కానీ పాటలు కానీ మాటలు కానీ అన్ని అంతరాత్మ లేకుండా ఉండవు. Whatever actions or words or speeches which I guide, or whatever actions and speeches and words which I utter, it is not as if they have no meaning. They have an inner meaning. ఏదో ఒక విధంగా మానవులకు ఆవరించినటువంటి యొక్క అజ్ఞానమును దుఃఖమును అశాంతిని దూరము చేసి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క బలమును శక్తిని సామర్థ్యమును ప్రశాంతిని అందించే నిమిత్తమై కొన్ని ప్రదర్శనల ద్వారా ఈ యొక్క ప్రచారం కొరకు జరపటం కోసం నేను ఈ విధమైనటువంటి దృశ్యాలను కొంతవరకు నిరూపిస్తూ వస్తుంటాను, చూపుతూ వస్తుంటాను. In some manner or other, with a desire to remove the ignorance and lack of peace, darkness that is covering each human being, by these performances and by encouraging such things, I try and remove those things from you. అన్నింటి ద్వారా కూడా నువ్వు ఏదో ఒక బోధనే మాత్రమే తప్ప నిరుపయోగమైనటువంటి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు సంకల్పంలో కూడా నువ్వు చేరదు. Through all these methods, it is only a teaching and telling you some ideal, but nothing exists which is useless.